which commenced at 10 a.m. today, the 9th of September 2025, in room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled, as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as Vice President was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377 यहाँ पे 377 है, यहाँ कोटा 300 300 एक सेकंड राधाकृष्णन जी को 452 श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे
से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए। इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। 15 767 धन्यवाद। రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్ విజయం సాధించారు. రాధాకృష్ణన్ కు 452, సుదర్శన్ రెడ్డికి 300 మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు వచ్చాయి. ఈ ఎన్నికకు బీఆర్ఎస్, బీజేడీ, శిరోమణి అకాలీదళ్ సభ్యులు దూరంగా ఉన్నారు. ఇంటి కూటమి తరపున సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలో నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మదార్ అందిస్తారు. మదార్, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్ విజయం సాధించారు కదా, అప్డేట్స్ ఏంటి? అవంతి కొద్దిసేపటి క్రితమే అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. సిపి రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతిగా గెలిచినట్టుగా ప్రస్తుతానికైతే అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. 452 ఓట్లు తనకు పోలయ్యాయి. కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. మొత్తంగా 767 ఓట్లు పోలైతే దాంట్లో 15 ఓట్లు ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ గా ఎంపీలు ఓటు వేశారు. ఇక 14 మంది పోలింగ్ కు దూరంగా ఉన్నారు. మొత్తంగా 2 కూటముల మధ్య హోరాహోరీగా ప్రచారం జరిగింది. అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి 2 కూటములకు సంబంధించి కీలక నేతలతోటి ఇద్దరు అభ్యర్థులు కూడా కలవడం కావచ్చు, వారికి మద్దతు కోరడం కావచ్చు, లేకపోతే ఎంపీలతోటి సమావేశాలు కావడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. ఆ తర్వాత కీలకంగా జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి సంబంధించినటువంటి విషయంలో మాత్రం కొంత అమిత్ షా చేసినటువంటి కామెంట్స్ మధ్యలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒక సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు విషయంలో ఆయన మాట్లాడినటువంటి తీరు కావచ్చు, దానిపైన రిటైర్డ్ జడ్జిలు స్పందించడం అవంతా కూడా జరిగింది. ఓవరాల్ గా ఓటింగ్ ప్రక్రియ అంతా కూడా సజావుగా సాగింది. పార్లమెంట్ లోపల ఏర్పాటు చేసినటువంటి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈ పోలింగ్ అంతా కూడా జరిగింది. సో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కూడా మొత్తంగా 767 ఓట్లే పోలయ్యాయి. వాటన్నిటి కూడా అగ్రిగేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వాటికి సంబంధించిన కౌంటింగ్ చేశారు. ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ అనేది కూడా చేశారు. దాంతో పోలైనటువంటి ఓట్లకు సంబంధించి దాంట్లో 452 ఓట్లు సిపి రాధాకృష్ణన్ పడ్డాయి. మిగతా ఓట్లలో 300 ఓట్ల వరకు జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డికి పడ్డాయి, ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన అభ్యర్థి. ఓవరాల్ గా గెలుపుకు సంబంధించి మొదటి నుండి అనుకున్నట్టుగానే, ఎందుకంటే అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఉంది. దాంతో పాటు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉంది. వారు నిలబెట్టినటువంటి క్యాండిడేట్ కాబట్టి సిపి రాధాకృష్ణన్ గెలుపు అనేది మొదటి నుండి కూడా ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండానే గెలుస్తాడనేటువంటి ప్రచారం సాగింది. దానికి తగ్గట్టుగానే ప్రస్తుతం వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా మనం ఆ విధంగానే చూడాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఎట్లాంటి క్రాస్ ఓటింగ్ కూడా జరిగే వాటిపైన ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో ఎన్డీఏ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థికి అనుకూలంగానే ఎంపీలు ఎన్డీఏ కూటమికి సంబంధించిన ఎంపీలందరూ కూడా మద్దతుగా నిలిచారు. వారికి సంబంధించి ఫ్లోర్ కోఆర్డినేషన్ మొదటి నుండి కూడా 2 రోజుల నుంచి ఎన్డీఏకి సంబంధించినటువంటి కీలక నేతలతోటి ఒకవైపు చర్చలు జరుపుతూనే మరోవైపు ఎంపీలందరితో కూడా వరుస సమావేశాలను నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత మాక్ పోలింగ్ వంటి కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించారు. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఓటు కూడా కీలకమైనటువంటి నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలాగా, ఓటు వేసేలాగా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లను చేసింది. దానిలో భాగంగానే పూర్తి స్థాయిలో ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థికి సంబంధించి వారందరూ కూడా పూర్తిగా వాటికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. మొత్తంగా యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గానే వీటికి సంబంధించినటువంటి కౌంటింగ్ ఫలితాలు అయితే వచ్చాయి. దానికి తగ్గట్టుగానే సిపి రాధాకృష్ణన్ గెలుపు అనేది కూడా ఈజీ అయిపోయింది. 452 ఓట్లు పోలవడంతో ఆయన గెలిచినట్టుగా ప్రకటించారు. మొత్తంగా మ్యాజిక్ ఫిగర్ 384, దానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఓట్లు అనేది కూడా వచ్చాయి. దాంతో ఆయన విజయం అనేది కూడా పూర్తిగా అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి. ఎందుకంటే సిపి రాధాకృష్ణన్ సౌత్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన 2 కూటములు కూడా సౌత్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి క్యాండిడేట్స్ నే నిలబెట్టాయి. వాటికి తగ్గట్టుగానే
ప్రస్తుతానికైతే హోరాహోరీగా ప్రచార పర్వం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. పోలింగ్ కూడా అంతే స్థాయిలో రెండు కూటములు కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని వీటికి సంబంధించినటువంటి కౌంటింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే కౌంటింగ్ లో పోలింగ్ కావచ్చు, పోలింగ్ లో అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహాలపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ చేశాయి. మొత్తంగా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికైతే పూర్తి అయిపోయినట్టుగానే మనం భావించాలి. ధన్ఖడ్ అనారోగ్య కారణాలతోటి రాజీనామా చేయడంతో ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ పోటీలో ఉండడంతో ఎన్నిక అనేది కూడా అనివార్యమైంది. పూర్తిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ మొదటి నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే ఆయన విజయం ఖాయమైపోయింది. శ్రవంతి.